नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 4 तारिख सोमवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़िक उपरे। परवर्ती खबर। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी रविवार केन्दुझर जिला गस्तरे आसी विभिन्न कार्यक्रम रे सामिल होइतिले। एही अवसर में मुख्यमंत्री जनसाधारण को चिकित्सा सेवा जोगाई देवा नै एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम थिबा 3टी अत्याधुनिक एम्बुलेंस शुभारंभ करिसेंती। केन्दुझर खणी बहुल जिला होइथिबारु जिले में मात्राधिक गाड़ी चलाचल होइथाय। एने विभिन्न समय दुर्घटना घटुथिबा नजर रहिछि। एहाकु दृष्टि रे रखिबा सह जिलार अपहंच अंचल एही अत्याधुनिक एम्बुलेंस सेवा सहायक हेबो बोली केन्दुझर जिलार अग्रणी स्वेच्छासेवी संगठन इंडियन बाय बार्थ प्रकाश करिछि। 3टी घरोई संस्थार अनुदान रे एही अत्याधुनिक एम्बुलेंस प्रदान करा जायथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर। आज पई किछि जिला को येलो वार्निंग जारी करी सतर्क करिछि पाणीपाग केन्द्र। से जिला गुड़िक होछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम एवं गजपति एही सबु जिला गुड़िकरे गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा घड़घड़ी सह झटका पवन 30 रु 40 किलोमीटर प्रति घंटा हेबार संभावना रही। तेबे आपण केउ जिल्लारू एही खबर देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर। चाष कार्य जोरसोर रे आगे चलिथिबा बेले चाषीक बैंक खाता को आसीछि टंका। केंद्र सरकार घोषणा अनुसार चाषी खाता को जाइछि पीएम किसान टंका। वाराणसी रे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम पीएम किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती 2000 टंका प्रदान करिसेंती नरेंद्र मोदी। प्राय बहु संख्यक चाषी अकाउंट को लागी सारिलाणी टंका। जेउ चाषी मानक अकाउंट को टंका आसी नाही दिने 2 दिन मध्यरे आसीजिवो। सेपरि पीएम किसान योजना रे वार्षिक 6000, सीएम किसान योजना रे 4000 टंका सहायता देउछंती सरकार। चाष कार्य समय टंका आसिबा परे खुशी प्रकाश करिसेंती चाषी। परवर्ती खबर। लैंडमाइन विस्फोरण रे रविवार रेल कर्मचारी जटुआ आराम को मृत्यु घटिछि। एही घटना रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शोक प्रकाश करने सह 10 लाख टंकार सहायता राशि घोषणा करिसेंती। मुख्यमंत्री तांको सोशल मीडिया अकाउंट एक्स रे लिखिसेंती, माओवादी को लैंडमाइन विस्फोरण रे भारतीय रेलर कार्यरत कीमैन जटुआ आराम को प्राणहानि संपर्क रे जानी मु बहुत दुखित। तांको परिवार प्रति मु समवेदना जनाउछि। मृतकों परिवार आत्मीयंक पई मुख्यमंत्री रिलीफ पांठिरु 10 लाख टंका सहायता प्रदान कराजिबो। परवर्ती खबर। आंध्र प्रदेश रे पथर खादान रे अघटन। पथर तले चापी होई 9 श्रमिकों मृत्यु। मृतकों मध्य 6 जन ओडिया थिबा जना पड़िछि। मृत 2 युवक हेले गजपति जिला मोहना ब्लॉक आलोरा ग्रामर भास्कर दलाई एवं टुकुना। 2 युवक सेठारे एक पथर कुआरिया रे काम करुथिबा बेले पथर चापी होई जाइथिला। घटनास्थल रे ही मृत्यु घटिथिला। 2 जनकर मृत शरीर आनिबा पई सरकारको निकट रे निवेदन करिसेंती परिवार लोके। घटना को नहीं दुख प्रकाश करिसेंती आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। यासह दुर्घटनार तदंत निर्देश देइसेंती मुख्यमंत्री। गंजाम जिला दिगपहंडी ब्लॉक रो चोसा निमखंडी ग्रामर 4 जन, कुरुबुली ग्रामर 2 जन एवं सिंधवा ग्रामर जणे मृत्यु होइथिबा सूचना। गुरुतर आहतंकु नरसारापटा जिला मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित करा जायछि। उच्च चिकित्सा लगी जिलापाल निर्देश देइसेंती। परवर्ती खबर। जातीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण एनपीसीए 35टी अत्यावश्यक औषधर मूल्य ह्रास करिछि। ए औषध गुड़िक अनेक बड़ फार्मा कंपनी द्वारा बिक्री करा जाय एवं एथिरे आंटी इन्फ्लेमेटरी, हृदय रोग, एंटीबायोटिक, मधुमेह एवं मानसिक रोग भली गुरुत्वपूर्ण औषध अंतर्भुक्त। रासायनिक एवं सार मंत्रालय एनपीसीए रो मूल्य नियंत्रण आधार रे एही विज्ञप्ति जारी करिछि। नूतन मूल्य लागू हेबा परे दीर्घ समय धरी दीर्घकालीन रोग परिचालना करुथबा रोगी माने सीधा सड़क लाभ पाइबे। परवर्ती खबर। आउ 5 दिन परे खुशी होई जिवे महिला, कारण आउ 5 दिन परे आसुची राखी पूर्णिमा। आउ राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार 3य किस्ती 5000 टंका। एनै घोषणा करिसेंती उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आउ जेउ महिला मानकर 2य किस्ती टंका जाय आसी नाही सेमानकर पुणी थरे जांच हेबो। राखी पूर्णिमा अगस्ट
9 ତାରିଖ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 2ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳେ ସେ ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନା 2 ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଜମା କରିସାରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ତାଙ୍କୁ ଘନ ଘନ ଜେରା ପରେ ବାନ୍ଧିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୂର୍ବରୁ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଏବେ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 8କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ପରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡର ପ୍ରଚଳିତ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା ନିୟମ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସବୁ ନିୟମକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଲାପଟପ୍ରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ଲାପଟପ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଦ୍ରଣ ସଂସ୍ଥାରୁ ବୋର୍ଡର ଉପସଭାପତି ନିହାର ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲାପଟପ୍କୁ FTP ଫାଇଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପ୍ରୋଟୋକଲ ମାଧ୍ୟମ ବଦଳରେ ଇମେଲ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆସିଥିଲା। ଏହି ସାଂଘାତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବୋର୍ଡରେ ବହୁ ଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏହି ଅନିୟମିତତାକୁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚୁପଚାପ ସହିବା ଘଟଣା ଏବେ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୌଦ୍ଧ MVI ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବହୁମହଲା କୋଠା, 36ଟି ପ୍ଲଟ, ପ୍ରାୟ 250 ଗ୍ରାମର ସୁନା, 2.38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ନଗଦ, 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା ଠାବ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ମେଡିକାଲ ପାଠ ପଢା ପାଇଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହା ସହ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 3ଟି 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଠାବ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବୌଦ୍ଧ MVI ଗୋଲାପ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବାରିପଦା, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋଟ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଜାରି ହେବା ପରେ ମୋଟ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟ୍ Xରେ ଦିଆଯାଇଛି। ସାକ୍ଷାତର ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସମୀକ୍ଷା SIR ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିହାର ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। ନୋଟିସରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ ଦେଖାଇଥିଲେ ତାକୁ ଦାଖଲ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି କି ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଯେଉଁ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ଭୋଟର ID କାର୍ଡ ବୈଧ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଡର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତରଫରୁ ବିହାର ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି କହିଥିଲେ କି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପରେ ତେଜସ୍ୱୀ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭୋଟର ID କାର୍ଡ ତାର ଏପିକ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଏନେଇ NDA ପ୍ରବକ୍ତା କହିଛନ୍ତି କି ଏହି ଏପିକ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଠୁ ଆସିଛି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 2ଟି ଭୋଟର ID କାର୍ଡ ରଖିବାର ପ୍ରାବଧାନ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ରଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାହା ଅପରାଧ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ମାମଲା। NDA ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଲଜ୍ଜା, ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ।
ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ନବରଙ୍ଗପୁରର କଷାଗୁମୁଡା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପଚରାପଚରି କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ବିଷ ପିଆଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନେଇ କୌଣସି ସଠିକ ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମାଦେର ପାରା ଆମାଦେର ସମାଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ହେଉଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ସମାଧାନ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା, ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏବଂ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। 22 ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତଦାରଖ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିବିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଥ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛୁ। ମୋଟ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ଅଭିଯାନ ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କ୍ରିକେଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଗୁଗୁଲ ସିଇଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଲଣ୍ଡନ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ଲଣ୍ଡନର ଦ ଓଭାଲରେ ତୃତୀୟ ଦିନ ହର୍ଷା ବାଗେଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ କ୍ରିକେଟର ମଜା ଏବଂ ମ୍ୟାଚର ଗତିବିଧି ଉପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଚ 2-2ରେ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବିଜୟ ହେବ। ଅନେକ ୟୁଜର ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କ ସରଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।